Good morning, students. I think all of you fine by the grace of God. Last class we discussed about exercise 2.1 problems related to the perimeter of the arc and the area of the sector and the area of the each sector and length of each sector. Today we are going to the next topic, combined shapes. The name itself, the meaning. What is combined shape? Two or more shapes are combined together to give a new shape. That means that combined shape. That is called combined shapes. Okay. For example, triangle, square, and rectangle and parallelogram. This is triangle, this is square, this is rectangle, this is parallelogram. In this combined shape, you have to find the perimeter of the combined shape and area of the combined shape. Okay. In this topic, you have to find the perimeter of the combined shape and area of the combined shape. Perimeter of the combined shape is easy. That means you add the sides itself. Okay. You have to add the sides. This one side, this another side, this another side, another side. Just add the length of the sides. It has 7 sides, so you can add the sides. So perimeter is no worry. But area is you have to find the what are the shapes inside the combined shape. Here triangle is there, parallelogram is there, square is there, rectangle is there. So you have to find the area for triangle first, then parallelogram, then square, then rectangle. So you have to find the area for separately, then you have to add the finally you have to add all the shapes, you get the total area of the combined figure. Okay. So this is the procedure to find out the area and perimeter. But you have to know what is polygon. What is polygon? Three or more sides. That means 3 or more sides. With the equal measure is called polygon. Poly means many. So many sides. So 3 or more sides. For example, polygon has 2 types: regular polygon irregular polygon. Regular polygon, irregular polygon. What is regular polygon? Regular polygon is it has equal sides and equal angles. What are equals? What are the shapes that have equal sides, equal angles? Triangle, square. So these are all regular polygon. That means 3 means triangle,
4 sides means quadrilateral. In 7th standard you studied quadrilateral. Quadrilateral means what? Quadr means 4, lateral means sides. 5th, 5 sides means, what is the meaning? What is the name? Pentagon. What? Pentagon. 6 sides means hexagon. 7 sides means heptagon. Heptagon. And 8 sides means octagon. 9 sides means nonagon. And last 10 sides means decagon. So it has names, that means it has equal sides and equal angles. That means it here 60 is an angle. All the sides are equal means it is a equilateral triangle. So 4 sides equal means square is quadrilateral. 5th, pentagon. 5 sides, 5 angles equal are. So இதுக்கெல்லாம் பேர் பார்த்தீங்கன்னா 5 sides in the pentagon, 6 na hexagon, 7 means heptagon, 8 means octagon, 9 means nonagon, 10 means decagon. You see the combined shapes in your homes itself. That means your door is in the shape of combined. Here is a semicircle and it is a rectangle. Door is a semicircle, and the invitation card means is in the shape of this type. Invitation card, and mat, invitation card. It is a house, so it is a combination of 2 or more shapes. So this type of combined shapes, you have to find the area and perimeter of the combined shapes. Okay, before going to the combined shapes exercise, you have to know the formulas for each shapes. Okay, first triangle. What triangle it is? It is a equilateral triangle. All the sides are equal. So what is the formula for equilateral triangle? Root 3 by 4 into a square units. So the formula for equilateral triangle is root 3 by 4 into a square. Okay. Next, area of the right angle triangle or area of the triangle. Triangle means it has it is not a equilateral triangle, but it is a right angle triangle. So for formula for area of the triangle or right angle triangle is triangle is half into b into h square units. Okay, b is a base and height, h is a height. Okay, so இதை வந்து நம்ம ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள்னு சொல்லலாம். இப்போ வந்து சொல்லும் போது இங்கே நம்ம வந்துச்சுன்னா இதுவும் வந்து என்னது ஹைட்டு, இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கீழே இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா பேஸ். ஓகேவா? ஸோ ட்ரையாங்கிள், நார்மலாக ட்ரையாங்கிள் நம்ம சொன்னால் நம்மளுக்கு இந்த ஃபார்முலா நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். ஈக்குவலேட்டரல் ட்ரையாங்கிள் மென்ஷன் பண்ணால் இந்த ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணுவோம். ஓகேவா? ஸோ ட்ரையாங்கிளில் இத்தனை டூ டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபார்முலாஸ் இருக்குது. Next, what shape it is? Square. Okay, square. What is the definition for square? All the sides are equal. Okay, so area equal to, what is the formula for area of the square? Side into side or
a square. என்னன்னு சொல்லுவோம்? Side into side or a square units. Okay, all the sides are equal here. For example, the length of the each side is 4 means you have to multiply 4 square. 4 into 4. 4 into 4 what? 16. So the area of the square is a square. What shape it is? Rectangle. Rectangle has two equal sides. That means length and breadth. Okay. So the formula for area of the rectangle is L into B. Okay. L into B square units. This is L. This is B. Okay. What shape it is? Look at the shape. What shape it is? It is a parallelogram. What is the definition of parallelogram? Any two pair of opposite sides are parallel. ரெண்டு சைடும் பேரலாக இருக்கணும். இப்போ இந்த சைடும் பேரலாக இருக்குது, இந்த சைடும் பேரலாக இருக்குது. ஓகேவா? ஸோ இதுக்கு பேர் தான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோன்னா parallelogram சொல்கிறோம். ஸோ வாட் இஸ் த ஃபார்முலா ஃபார் parallelogram? Base into height. What? Base into height. This is base and this is height. இந்த லைன் தான் வந்து என்னது ஹைட். அதே மாதிரி இங்கேயும் சொல்லலாம். இது வந்து என்னென்னு சொல்லலாம்? நம்ம ஹைட்டுன்னு சொல்லலாம். ஓகேவா? ஸோ இந்த ஹைட் எதுவும் சேஞ்ச் ஆகாது. ஸோ இது ஹைட்டு, இது வந்து பேஸ். ஸோ த ஏரியா ஈக்குவல் டு பேஸ் இன்ட்டு ஹைட் ஸ்கொயர் யூனிட்ஸ். இதோட கண்டிஷன் என்னது? பேரலல். அந்த சைட்ஸ்லாம் எப்படி இருக்கும்னா பேரலாக இருக்கும். இங்கேயும் பேரலாக இருக்கும், இந்த சைடும் பேரலாக இருக்கும், இந்த சைடும் பேரலாக இருக்கும். அதேமாதிரி இந்த சைடும் பேரலாக இருக்கும், இந்த சைடும் பேரலாக இருக்கும். Got the shape. What shape it is? It is a what? Trapezium. என்னது? Trapezium. ட்ரபீசியத்துக்கு என்ன டெஃபினிஷன்? ஆர் ஒன் பேர் ஆஃப் சைட்ஸ் ஆர் பேரலல் நம்ம சொல்லலாம். இப்போ இந்த சைடு மட்டும் தானே பேரலாக இருக்குது, இந்த சைடும் இந்த சைடு மட்டும் தான் பேரலாக இருக்குது. ஆனால் இந்த சைடு பேரலாக இருக்கா? இந்த சைடு வந்து இங்கே இப்படி இருக்குது, ஆனால் வந்து இங்கே இப்படி போகுது. பேரலல் சைட்ஸ்னால் டெஃபினேஷன் தான். அது இப்படி ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைனாக நம்ம ரெண்டு சைடும் எப்படி இருக்கணும்? பேரலாக இருக்கணும். ரெண்டுமே மீட் ஆகக்கூடாது. பட் ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது இப்படி இருக்குது, இது இப்படி இருக்குது. ஆனால் இது வந்து பேரலல் சைட் சொல்ல முடியாது. ஓகேவா? ஸோ இதுதான் வந்து ட்ரபீசியத்துக்கான டெஃபினிஷன். ஒன் பேர் ஆஃப் சைட்ஸாக பேரலாக இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ இதுதான் என்ன ஃபார்முலா இதுக்கு. ஸோ இது ஒரு சைடு, இது ஏன் சைடு வச்சுக்கோம், இது ஒரு பின் சைடு வச்சுக்கோம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இங்கேருந்து இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இங்கேருந்து வர லைனுக்கு பேர், இது ஒரு பர்பெண்டிகுலர் லைனு. இதுக்கு பேர் நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம்னா ஹைட்டுன்னு சொல்லுவோம், இல்லைனா என்னென்னு சொல்லுவோம்னா ஆல்டிடியூடுன்னு சொல்லுவோம். என்ன சொல்லுவோம்? ஆல்டிடியூடுன்னு சொல்லுவோம். ஆல்டிடியூட்னா என்னென்னா ஆப்போசிட் சைட்லேருந்து, ஓகேவா, இங்கேருந்து கீழே ஆப்போசிட் சைடுக்கு ஒரு பர்பெண்டிகுலர் லைன் வரைஞ்சா அதுக்கு பேர் தான் வந்து என்னதுன்னா ஆல்டிடியூடுன்னு சொல்லுவோம். ஓகேவா? அந்த லைன் எப்படி இருக்குன்னா 90 டிகிரியில் இருக்கும். ஸோ இதுக்கு பேர் நம்ம ஹெச்ன்னு சொல்லுவோம். ஸோ த ஃபார்முலா ஃபார் ட்ரபீசியம் ஈக்குவல் டு ஆஃப் இன்ட்டு ஹெச் இன்ட்டு ஏ ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் யூனிட்ஸ். ஓகேவா? ஸோ இது ஃபார்முலா வந்து என்னது? ஏரியா ஈக்குவல் டு ஆஃப் இன்ட்டு ஹெச் இன்ட்டு ஏ ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் யூனிட்ஸ். What shape it is? So it looks like a diamond shape, but it has a name. The name is rhombus. What? Rhombus. Okay. ரோம்பஸ்க்கு என்ன ஃபார்முலா? இதில் முக்கியமான ஒரு கான்செப்ட் வரும். என்ன கான்செப்ட்டு? டயகனல்ஸ். டயகனல்ஸ்னால் என்னது? ஆப்போசிட் சைடில் இருந்து இன்னொரு ஆப்போசிட் சைடுக்கு நம்ம வரைகிற லைனுக்கு பேர் தான் வந்து என்னது? டயகனல்னு சொல்லுவோம். அதே மாதிரி இங்கேருந்து இங்கே. ஓகேவா? ஸோ இங்கே ஒரு D1 D2. ஓகேவா? ஸோ த ஃபார்முலா ஃபார் ஏரியா ஆஃப் த ரோம்பஸ் ஈக்குவல் டு ஆஃப் இன்ட்டு D1 இன்ட்டு D2 ஸ்கொயர் யூனிட்ஸ். ஓகேவா? ஸோ இதுலேயும் வந்து ஆல் த சைட்ஸ் வந்து ஈக்குவலாக தான் இருக்கும். ஓகேவா? இதுலேயும் ஆல் த சைட்ஸ் வந்து ஈக்குவலாக இருக்கும். பட் ஆனால்
இங்கே வந்து டயக்னல்ஸ் நம்ம சொல்லுவோம். ஓகேவா, டயக்னல்ஸ் D1 D2ன்னு சொல்லுவோம். ஓகேவா, ஸோ இதுதான் வந்து என்னது ரோம்பஸோட ஃபார்முலா. The last shape, okay, one put here. The last shape, what shape it is? It has 4 sides. The name is quadrilateral. Quadrilateral. Quadrilateral 4 sides இருக்கும். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த குவாட்ரிலேட்டரில் பாருங்கள், இந்த வருது பார்த்தீங்களா, இதுக்கு பேர் தான் வந்து என்னது டயக்னல். நம்ம இப்போ தான் சொன்னோம், நம்ம ஆப்போசிட் சைட்ஸ்லாம் அதுக்கு பேர் என்னது டயக்னல் நம்ம சொல்கிறோம். ஓகேவா, ஸோ இந்த சைட்லேருந்து இந்த பாயிண்ட்லேருந்து இந்த டயக்னலுக்கு நம்ம ஒரு பெர்பெண்டிகுலர் லைன் வரைஞ்சோன்னா அதுக்கு பேர் தான் வந்து என்னது ஹைட்டு நம்ம சொன்னோம். அதேமாரி இந்த பெர்பெண்டிகுலர் இங்கேருந்து இந்த லைனுக்கு நம்ம வரைஞ்சோன்னா இதை வந்து என்னென்னு சொல்லுவோம்னா இதுவும் ஹைட்டு தான் சொல்லுவோம். அதனால் இது வந்து H1 H2. So the formula for area equal to half into D into H1 plus H2 square units. Okay va? So the formula for quadrilateral equal to area equal to 1/2 into D into H1 plus H2. D is for diagonal, H1 and H2 are the altitudes or heights. ஓகேவா, ஸோ இப்போ நம்ம பார்த்தது எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா அந்த ஷேப்ஸோட ஏரியா மட்டும் தான் பார்த்தோம். ஏன் வந்து பெரிமீட்டர் பார்க்கலன்னா, பெரிமீட்டருக்கு நீங்கள் ஃபார்முலா படிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. ஆனால் எல்லா அதில் என்ன சைட்ஸ் என்ன கொடுத்துருக்காங்களோ அந்த சைட்ஸ் எல்லாத்தையுமே நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஆட் பண்ண போகிறோம். யூ ஹேவ் டு ஆட் ஆல் த சைட்ஸ். ஓகே, ஸோ தட் இஸ் கால்டு பெரிமீட்டர். யூ ஹேவ் டு ஆட் ஆல் த சைட்ஸ் ஆஃப் த க்ளோஸ்டு பவுண்டரி. ஓகே, ஸோ the rectangle one formula is there. What is the formula? P equal to 2 into L plus D. இந்த ஃபார்முலா போட்டாலும் ஆன்சர் வரும். நீங்கள் எல்லா சைட்ஸுமே ஆட் பண்ணாலும் இதே ஆன்சர், இந்த ஆன்சர் தான் வரும். அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கொயருக்கு பார்த்தீங்கன்னா 4A நம்ம சொல்லுவோம். அப்படி தானே, 4 சைட்ஸ் ஈக்குவலாக இருக்கனால 4Aன்னு சொல்கிறோம். அதேமாதிரி ட்ரையாங்கிளுக்கு 3Aன்னு சொல்லுவோம். 3 சைட்ஸ் ஈக்குவலாக இருக்கனால அது 3Aன்னு சொல்லுவோம். மற்றது எல்லாமே வந்து என்னதுன்னா அந்த மீதி இருக்கிற எல்லா சைட்ஸுமே மற்ற எல்லா சைட்ஸுமே ஆட் பண்ணாலே யூ கெட் த பெரிமீட்டர். ஓகே, நெக்ஸ்ட் வில் மூவ் ஆன் டு த ப்ராப்ளம். ஓகே, எக்ஸசைஸ் 2.2, ஃபைண்ட் த பெரிமீட்டர் அண்ட் ஏரியா ஃபார் த கம்பைன்ட் ஃபிகர். ஸோ see the figure. First we have to find the perimeter, then we have to find the area. ஸோ இது பாருங்கள், இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே 10 இருக்குது, இங்கே 7 இருக்குது. இதே மெஷர்மெண்ட்டு தான் இங்கேயும் மேலேயும் இருக்கும். அப்போனா இங்கே 10 மீட்டர்னால் இங்கேயும் 10 மீட்டராக தான் இருக்கும். அப்படி தானே? ஆனால் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சர்க்குலர் ஆர்க் இருக்குது. பாருங்கள், என்ன இருக்குது? ஒரு சர்க்குலர் ஆர்க் இருக்குது. அந்த சர்க்குலர் ஆர்க்கும் பார்த்தீங்கன்னா அது எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு செமி சர்க்கிள் மாதிரி இருக்குது. பாருங்கள், செமி சர்க்குலர் ஆர்க் மாதிரி இருக்குது. ஓகேவா, ஸோ இதோட ஆர்க்கோட லென்த்தை நம்ம ஃபைண்ட் பண்ணணும். லென்த் ஆஃப் த ஆர்க்கை நம்ம ஃபைண்ட் பண்ணணும். லென்த் ஆஃப் த ஆர்க்கு ஃபைண்ட் பண்ணணும். நம்மளுக்கு என்ன தேவை? ரேடியஸ் தேவை. ஓகேவா, இப்போ நம்ம ரேடியஸ் எப்படின்னா, இப்போ இங்கே 7 சென்டிமீட்டர் இருக்குன்னா அதே மாதிரி இந்த சைட்லேயும் என்னவாக இருக்கணும், இருந்திருக்கணும்னா 7 சென்டிமீட்டர் இருந்துக்கணும். அப்படி தானே? நம்மளுக்கு ரேடியஸ் தானே தேவை. ரேடியஸ் எங்கேருந்து வரும்? சென்டர் பாயிண்ட்லேருந்து வர அந்த பகுதி தான் நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம்னா ரேடியஸ்ன்னு நான் சொல்லுவோம். அப்போ இதில் 7ல் ஆஃப் த வேல்யூ தான் வந்து என்னது? ரேடியஸ். ஓகேவா, ஸோ அப்போ இந்த செமி சர்க்குலர் ஆர்க்குக்கு நம்ம என்ன ஃபைண்ட் பண்ணணும்னா லென்த்து ஃபைண்ட் பண்ணணும். ஓகேவா, அதுக்கு நம்ம எப்படி ஃபைண்ட் பண்ண போகிறோம்னா, நம்ம அந்த லென்த் ஆஃப் ஈச் ஆர்க்னு ஒரு ஃபார்முலா படித்தோம்ல, அந்த ஃபார்முலாவை பயன்படுத்தணும்னா இது ஈஸியாக நம்ம போட்டுடலாம். ஓகேவா, ஸோ அதோட ஃபஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா இந்த சர்க்குலர் ஆர்க்கோட லென்த்து தான் நம்ம ஃபைண்ட் பண்ண போகிறோம். பார்த்திங்கன்னா இதில் ரேடியஸ் பாருங்கள் 7/2. ஓகேவா, ஸோ length of the arc
என்ன ஃபார்முலானா 1/n இன்ட்டு 2πr. ஏன்னா இந்த ஆர்க் பற்றி தான் பேசுகிறதுனால நம்மளுக்கு இங்கே சர்க்கம்ஃபரன்ஸ் ஃபார்முலா தான் வரும். நெக்ஸ்ட் இங்கே பாருங்கள் 1/, எத்தனை, இது வந்து எதோட பாதி, ஒரு சர்க்கிளோட பாதி. அப்போனா என்ன வரும் கீழே 1/2ன்னு வரும். ஏன் 2ன்னு வரும்னா 2 பார்ட்டில் இங்கே 1 பார்ட் தான் நம்ம தேவையில்ல. ஸோ அப்போ 1/2 இன்ட்டு 2 இன்ட்டு பையோட வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா இங்கே 22/7. அவங்க கொஷின்லேயே கொடுத்துருக்காங்க 22/7 இன்ட்டு ஆரோட வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா 7/2. இப்போ நான் உங்களுக்கு ஏன் இந்த 7/2 நான் கேன்சல் பண்ணாமல் அப்படியே வச்சுருக்கேன்னா நம்ம இங்கே கேன்சலேஷன்ஸ் பண்ணுறதுக்கு கன்வீனியண்ட்டாக இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ பாருங்கள் 7 கேன்சலா, 2 1s 2 2 கேன்சலா. நெக்ஸ்ட் இங்கே 2 பாருங்கள் 2, இங்கே 22 எத்தனை டைம்ஸு 11 டைம்ஸ். ஸோ 11. ஓகே 11 மீட்டர். அப்போ நம்ம இந்தோட லென்த்தை நம்ம ஃபைண்ட் பண்ணிட்டோம். ஓகேவா? இப்போ நம்ம மீதி இருக்கிறத அப்படியே ஆட் பண்ண வேண்டியதான் அவ்வளோதான். ஓகேவா? ஸோ பெரிமீட்டர் ஆஃப் given figure equal to இப்படின்னு வரலாம் 10 7 10 + 7 + 10 ப்ளஸ் இப்போ நம்ம ஃபைன் பண்ணது 11, அது மீட்டர். ஓகேவா? ஸோ இதை ஆட் பண்ணுங்கள். 10 + 10 20, 20 + 7 27, 27 + 11 வந்து என்னது 38 மீட்டர். ஓகேவா? ஸோ நம்ம இப்போ என்ன பண்ணிவிட்டோம், பெரிமீட்டர் ஃபைன் பண்ணிட்டோம். இந்த பெரிமீட்டர் ஃபைன் பண்ணதில் நம்ம என்ன பண்ணோம்னா இங்கே லென்த் ஆஃப் த ஆர்க் கண்டுபிடிச்சோம். இந்த லென்த் ஆஃப் த ஆர்க்கோட ஃபார்முலா பார்த்திங்கன்னா 1/n இன்ட்டு 2πr. அதை எப்படி கண்டுபிடிச்சோம், இது வந்து பார்த்திங்கன்னா செமி சர்க்குலர் ஆர்க் இருக்கிறதுனால அது எப்படி வருது பாருங்கள் 1/2. 2 பார்ட்டில் ஒரு பார்ட் தான் நம்மளுக்கு தேவை, இந்த ஆர்க் தான் நமக்கு தேவை. அப்போ நம்ம இந்த ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணோம். ஓகேவா? இது செமி சர்க்கிள் மாதிரி தானே இருக்குது, அதனால தான் இங்கே 1/2 நம்ம போடுறோம். அதனால் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இதே உங்கள் குவாட்ரண்ட் மாதிரி இருந்துச்சுன்னா நம்ம என்னென்னு போடுவோம், 1/4ன்னு போடுவோம். அதனால் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். செமி சர்க்கிள்னா 1/2, குவாட்ரண்ட்னா 1/4. அதனால் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஓகேவா? ஒரு சர்க்கிளில் இதுன்றது 1/2ன்னு சொல்லுவோம் நம்ம, இதெல்லாம் தெரியும் நம்மளுக்கு. இதை பார்த்திங்கன்னா இதை நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம்னா 1/4ன்னு சொல்லுவோம். இந்த பகுதியை பார்த்திங்கன்னா 1/4ன்னு சொல்லுவோம். ஓகேவா? இது 1/4, இது ஃபுல்லாக பார்த்திங்கன்னா என்னென்னா 1/2ன்னு சொல்லுவோம். ஓகேவா? ஸோ இந்த ஃபார்முலாவை நம்ம பயன்படுத்துவோம். ஃபர்ஸ்ட் அடுத்து என்ன பண்ணோம், ஏரியா ஃபைன் பண்ணோம். ஏரியா எப்படி சார் ஃபைன் பண்ணுறது அப்படின்னா எப்படி ஃபைன் பண்ண போகிறோன்னா, இந்த இந்த கிவன் ஃபிகரை பாருங்கள். இதில் வந்து இது பார்க்குறதுக்கு ஒரு ரெக்டாங்கிள் மாதிரி இருக்கான்னு பாருங்கள். இந்த டாட்டர் லைன்ஸும் சேர்த்து பார்க்கும்போது ஒரு ரெக்டாங்கிள் மாதிரி இருக்கா? அப்போ ரெக்டாங்கிள் ஏன் ரெக்டாங்கிள் மாதிரி இருக்குன்னு சொல்கிறேன்னா, இங்கே 10 இருக்குது, இங்கே 7 இருக்குது. இதே மெஷர்மெண்ட் தான் இங்கே இருக்குது. ஓகேவா? ஸோ இது வந்து இதே மெஷர்மெண்ட் லைன் தான் இங்கே இருக்கனால நான் அங்கே 10ன்னு போட்டுக்கிட்டேன். இங்கே 10னா அதேமாரி அங்கேயும் 10 தான் இருக்கும். அதேமாரி இங்கே 7னா இங்கேயும் 7 தான் இருக்கும். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ரெக்டாங்கிள் ஷேப்பில் இருக்குது. ஓகேவா? இந்த ரெக்டாங்கிள் ஷேப்லேருந்து நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா, இந்த சர்க்குலர் ஆர்க்கை மைனஸ் பண்ண போகிறேன். அதோட ஏரியாவை நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா மைனஸ் பண்ண போகிறோம். அப்போனா என்ன அர்த்தம்னா, ஏரியா ஆஃப் எ ரெக்டாங்கிள் மைனஸ் ஏரியா ஆஃப் த செமி சர்க்கிள். ஓகேவா? ஒரு செமி சர்க்கிள்னால் இது ஃபுல்லாக இதை மைனஸ் பண்ணிட்டோன்னா முடிஞ்சுது. ஸோ இப்போ நம்ம ஏரியா கண்டுபிடிக்க போகிறோம். ஏரியா ஆஃப் த கிவன் ஃபிகர் ஈக்குவல் டு ஏரியா ஆஃப் rectangle minus area of semicircle. What is the formula for area of a rectangle? L into B minus what is the area of a semicircle? Pi r square divided by 2 ன்னு போட்டுருணும். செமிசர்க்கிள்னா டிவைடட் பை 2, குவாட்ரண்ட்னா டிவைடட் பை 4. ஈஸியாக நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். ஏரியா ஆஃப் சர்க்கிள்னா pi r square, அது நமக்கு தெரிஞ்சது. ஸோ இங்கே பாருங்கள், லென்த்தோட வேல்யூ வந்து 10,
10 இன்ட்டு பிரெத்து வந்து 7 மைனஸ் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த 1/2 நான் தனியாக எடுத்துக்கிறேன். 1/2 இன்ட்டு பையோட வேல்யூ பாருங்கள் 22/7 டிவைடட் பை 22/7 இன்ட்டு ஆர் ஸ்கொயரோட வேல்யூ வந்து 7/2 நம்ம எழுதியிருக்கோம். ஸோ ரெண்டு தடவை எழுதணும். 7/2 இன்ட்டு 7/2. ஓகேவா? ஸோ இப்போ நம்ம கேன்சலேஷன்ஸ் பண்ண போகிறோம். நல்லா பாருங்கள் கரெக்டாக. 10 இன்ட்டு 7 70 மைனஸ் இப்போ கேன்சலேஷன் பண்ணலாமா? இங்கே 7க்கு இந்த 7 கேன்சல் ஆகிடுச்சா? இப்போ இந்த 2க்கு இந்த 22 எத்தனை டைம்ஸ் ஆகுது? 11 டைம்ஸ் ஆகிடுச்சா? ஸோ இப்போ இங்கே என்ன இருக்குன்னா வெறும் 11 இன்ட்டு 7/2ன்னு இருக்காப்பா. இங்கே ஒரு 1/2 இருக்கா? சும்மா கேன்சல் பண்ணலாமா? இப்போ கேன்சல் பண்ணால் இங்கே என்ன வருது பாருங்கள். 7 கேன்சல் பண்ணால் நம்மளுக்கு என்ன வரும்னா ஒரு பாயிண்டில் வரும். என்ன வரும்னா 3.5 அதில் பாதி. அதேமாரி 2 கேன்சல் பண்ணால் இங்கே என்ன வரும்? 5.5ன்னு வருதா? ஓகேவா? இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா இந்த 55 5.5 3.5 மல்டிப்ளை பண்ண போகிறோம். ஸோ இதை மல்டிப்ளை பண்ண என்ன வரும்? 5 5s are 25, அகெயின் 5 5s are 25, 27, 5 3s are 15, ரிமைண்டர் 1, 5 3s are 15, 15 plus 1 16. ஸோ 5 2 9 இங்கே 1. ஸோ எங்கே பாயிண்ட் வைக்கணும்? இங்கே பாயிண்ட் வைக்கணும். ஓகேவா? ஸோ 70 மைனஸ் 19.25. ஓகேவா? ஸோ இப்போ இதை மைனஸ் பண்ணலாமா நம்ம? ஸோ இப்போ நம்ம 70ல் மைனஸ் பண்ண என்ன வரும் சொல்லுங்கள் நீங்களே. இங்கே கீழே போடுறேன் 70.00. ஏன்னா இங்கே நம்மளுக்கு டெசிமல் இருக்குது. ஸோ 19.25. ஓகேவா? ஸோ இங்கே என்ன வரும்? 10 இங்கே என்ன வரும்? 9 இங்கே என்ன வரும்? இங்கே என்ன வரும்? 9 இங்கே 6. 5 7.9 minus 9 0, 6 minus 1 5. ஸோ 50.75 என்ன கொடுத்துருக்காங்க? மீட்டர் கொடுத்துருக்காங்களா? அப்படின்னா மீட்டர் ஸ்கொயர். ஓகேவா? ஸோ த ஏரியா ஆஃப் த கம்பைன்டு ஃபிகர் ஈக்குவல் டு 50.75 மீட்டர் ஸ்கொயர். ஓகேவா? ஸோ இந்த கொஷினை நம்ம இப்படி தான் போடணும். ஸோ இங்கே பாருங்கள், செகண்ட் கொஷினில் ஃபஸ்ட்டு ஃபைண்ட் த ஏரியா ஆஃப் த ஷேடட் ரீஜன் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. இப்போ இங்கே என்ன இருக்குது? ஒரு ஸ்கொயர் ஷேப்பில் இருக்கிற ஒரு ஸ்கொயர் ஷேப் இருக்குது. அதில் சைடு பார்த்திங்கன்னா 10 மீட்டர் இருக்குது. அதில் பார்த்திங்கன்னா அது எப்படி பிரிச்சுருக்காங்க பாருங்கள். இது பார்த்திங்கன்னா இது பார்த்திங்கன்னா ஒரு குவாட்ரண்ட் மாதிரி இருக்கா? இது ஒரு குவாட்ரண்ட், இந்த குவாட்ரண்ட் மாதிரி இருக்குது. அது மாதிரி இங்கேயும் ஒரு குவாட்ரண்ட் இருக்குது. இங்கே ஒரு மொத்தம் 4 குவாட்ரண்ட்ஸ் இருக்குது. 4 குவாட்ரண்ட்ஸை அதை மட்டும் விட்டுட்டு நடுவில் இருக்கிற பார்ட்டை மட்டும் நம்மளுக்கு கேட்குறாங்க. அதுதான் நம்ம கேள்வி. ஓகேவா? இந்த ஸ்கொயரில் 4 பார்ட்டை விட்டுட்டு மீதி இருக்கிற இங்கே இருக்க ஷேடட் ரீஜன் மட்டும் கேட்குறாங்க. நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா இதை ஃபஸ்ட்டு வந்து ஸ்கொயரோட ஏரியாவை கண்டுபிடிச்சிட்டு அதிலிருந்து இந்த 4 குவாட்ரண்ட்ஸை நம்ம மைனஸ் பண்ணிடலாம். we get the area. இல்லைனா என்ன பண்ணலாம்னா இப்போ இந்த இதே கொஷின் எப்படி இருக்குது பாருங்களேன். இப்போ இந்த கொஷின் இப்படி கொடுத்துட்டாங்கன்னா, இப்போ உள்ளே வந்து ஒரு சர்க்கிள் கொடுத்துட்டாங்கன்னா, உள்ளே ஒரு சர்க்கிள் கொடுத்துட்டு இந்த ஏரியா கேட்குறாங்க, இந்த ஏரியா கேட்குறாங்க அப்படின்னாலும் ஒன்று தான். ஏன் சொல்லுங்க பார்க்கலாம்? ரீசன் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். 4 குவாட்ரண்ட்ஸ் சேர்ந்தது தான் என்னது? சர்க்கிளா? அப்போ இங்கே ஒரு குவாட்ரண்ட், இங்கே ஒரு குவாட்ரண்ட், இங்கே ஒரு குவாட்ரண்ட், இங்கே ஒரு குவாட்ரண்ட் இருக்குது. அப்போ இந்த மாதிரி கொஷின் கேட்டாலும் நீங்கள் வந்து ஆன்சர் பண்ணணும். ஓகேவா? அதுக்கும் அதே ஆன்சர் தான் வரும். சைடு வந்து 10 மீட்டராக இருந்தால். ஓகேவா? ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா, ஃபஸ்ட்டு ஏரியா ஆஃப் த ஷேடட் ரீஜன் ஈக்குவல் டு, அதை எப்படி எழுத போகிறோன்னா, ஏரியா ஆஃப் த ஸ்கொயர் minus area of the minus 4 into area of the quadrant. நீங்கள் ஏரியா ஆஃப் சர்க்கிள்னு போட்டாலும் ஆன்சர் அதே தான் வரும். ஓகேவா?
அது எப்படி வருதுன்னு சொல்கிறேன் பாருங்கள். ஏரியா ஆஃப் ஸ்கொயரோட ஃபார்முலா வந்து என்னது, ஏ ஸ்கொயரா. அப்போ இங்கே என்ன இருக்குது, ஃபஸ்ட்டு ஃபார்முலா இதெல்லாம் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் 4 இன்ட்டு இங்கே என்ன ஃபார்முலா, பை 1/4 இன்ட்டு பை ஆர் ஸ்கொயர். நான் சொன்னேன்ல குவாட்ரண்ட் வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும், 1/4ன்னு போகணும். இங்கே என்ன 4னா 4 குவாட்ரண்ட்ஸ் இருக்குனால. ஓகேவா? ஸோ இப்போ சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாமா. சைடு வந்து என்ன இருக்குது, சைடு வந்து ஏ ஈக்குவல் டு என்னது 10. ஆர் வந்து என்னது சொல்லுங்க பார்க்கலாம். இங்கே வந்து ஆர் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். இது பார்த்தீங்கன்னா இது ஃபுல் லென்த் வந்து 10. இங்கே இந்த ஆஃப் பார்த்தீங்கன்னா என்னென்னா 5. ஓகேவா? அது ஆஃப் ஆஃப் த இது பார்த்தீங்கன்னா 5. ஆஃப் ஆஃப் த சைடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 5. ஸோ அப்போ அதுதான் வந்து என்னவாக இருக்கும், இதுக்கு ரேடியஸாக இருக்கும். இங்கே ஒரு ரேடியஸ் இருக்கும், அதேமாதிரி இங்கே ஒரு ரேடியஸ் இருக்கும். ஸோ அப்போ 5 தான். இப்போ நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம். 10 இன்ட்டு 10 ஸ்கொயர் மைனஸ் 4. இப்போ 4 கேன்சல் பண்ணிடலாமா, 4 கேன்சல் பண்ணிடலாம். அப்போ பார்த்தீங்கன்னா பை ஆர் ஸ்கொயர் வந்துச்சு பாருங்கள், ஏரியா ஆஃப் சர்க்கிள். ஓகேங்களா? பையோட வேல்யூ இங்கே வந்து 3.14 யூஸ் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க கொஷினில். 3.14 இன்ட்டு ஆர் ஸ்கொயரோட வேல்யூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா 5 இன்ட்டு 5. 5 ஸ்கொயரு 5 இன்ட்டு 5. ஸோ 10 ஸ்கொயர் வந்து இங்கே என்னதுன்னா 100. 10 இன்ட்டு 10 மைனஸ் இப்போ 3.14 இன்ட்டு 25. இப்போ நீங்கள் 3.14 மல்டிப்ளை பண்ணால் யூ கெட் 5 4s are 20, 5 1s are 5, 5 plus 2 7, 5 3s are 15, 2 4s are 8, 2 1s are 2, 2 3s are 6, 0, 7 plus 8 15, remainder 1, 6, 8, 7. இப்போ 78, 100 minus 78.50. ஓகேவா? இங்கே 2 டெசிமல் தள்ளி புள்ளி வைக்கணும்ல, ஏன்னா இங்கே 2 டெசிமல் இருக்குல்ல, அப்படின்னா இங்கே 2 டெசிமல் தள்ளி புள்ளி வைக்கணும். ஸோ 100ல் 78 மைனஸ் பாயிண்ட்ஸ் வச்சுக்கோங்க, 78 மைனஸ் 50. 0 அப்படியே வந்துடும். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா 10, இங்கே பார்த்தீங்கன்னா என்ன வரும் 5, இங்கே என்ன இருக்கும் 9 இருக்குமா, 9ல் 8 போச்சுன்னா 1, இங்கே என்ன இருக்கும் 9, 2, இது போயிடும் 21.50. ஓகேவா? ஸோ த 50 இங்கே வந்து மீட்டர் கொடுத்துருக்காங்க, மீட்டர் ஸ்கொயர். ஸோ த ஏரியா ஆஃப் த ஷேடட் ரீஜன் ஈக்குவல் டு area of the shaded region equal to 21.50 meter square. ஸோ இதே கொஷினை ஏரியா ஆஃப் த அன்ஷேடட் ரீஜன் கேட்டாங்கன்னா என்ன சொல்லுவீங்க நீங்கள்? அன்ஷேடட் ரீஜன் கேட்டாங்கன்னா இந்த 1 2 3 4 இப்போ இதை ஷேட் பண்ணியிருக்காங்க. இப்போ இதை கேட்குறாங்க. இதே கொஷினை ஏரியா ஆஃப் த அன்ஷேடட் ரீஜன்னா ஷேட் பண்ணாத இடம் மட்டும் கேட்குறாங்க. அது மாதிரி என்ன போடுவீங்கன்னா ஜஸ்ட் வி ஃபைண்ட் ஒன்லி த 4 குவாட்ரண்ட்ஸோட ஏரியா. அப்போனா குவாட்ரண்ட்டோட 4 குவாட்ரண்ட்ஸ்னால் என்ன அர்த்தம்? அது வந்து ஒரு சர்க்கிள். ஓகேவா? சர்க்கிளோட ஏரியா கண்டுபிடிச்சோன்னா we get the answer. அந்த சர்க்குலர் ஏரியா தான் இது. ஓகேவா? 78.50 அப்படின்னா 21.50 மீட்டர் ஸ்கொயர். இது வந்து ஷேடட் ரீஜனுக்கான ஆன்சர். அதுவே அன்ஷேடட் ரீஜன் கேட்டாங்கன்னா 78.50. ஓகேவா? ஸோ இந்த மாதிரி தான் இந்த கொஷினை நீங்கள் போடணும். ஒன்ஸ் அகெயின் ஐ ரீகால் த ஃபார்முலாஸ். ட்ரையாங்கிள், ஈக்குவலேட்டரல் ட்ரையாங்கிள் என்ன ஃபார்முலா? A equal to √3/4 A square. It is a area of a triangle or area of a right angle triangle. Area equal to half into BH. Area of a square A square. Rectangle A equal to L into B. Parallelogram A equal to base into height. Trapezium half into H into A plus B, and quadrilateral A equal to half into D into H1 plus H2. Okay, area of the rhombus A equal to half into D1 into D2, and area of the circle pi r square
And area of the semicircle means half of the square circle pi by 2, area equal to pi r square by 2. இது quadrant 1/4 pi r square divided by 4. Okay va? Learn the formulas, children, then only you have to do the sums. If you have any doubt in this class, please contact me. Thank you.